जुगो जुग अटल। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जोरी में जुड़ बैठे गुरु प्यारी साध संगत जी, फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिमें कि भाई साहब भाई जसवीर सिंह खालसा जी ना अठे पैर टहल सेवा लहर संगत ट्रस्ट यूके वालों जो गुरु साहब की कृपा के नाल ये उद्यम उपराला बख्शिया है, उस दे बारे काफ़ी संगतां नूं जाण करवाया गया। गुरु प्यारिओ, ये लहर अठे पहर टहल सेवा लहर भाई साहब भाई बाबा महेंद्र सिंह जी यूके वाले, वीर गोपी सिंह यूके संगत ट्रस्ट वालों 1 सितंबर तो सतगुरां दी पावन पवित्र धरती केसगढ़ साहब तो शुरू हुई सी, जिसका यह अज 51वां समागम है। 50वां समागम जो अमृतसर दे विच होया, बहुतियां संगतां वीर शमशेर सिंह जी होनी उस समागम में गए सी। ये जो लहर है एक दुनिया भर दे विच इसका बड़ा उत्साह देखने मिल रहा है। गुरु प्यारिओ, जिस मकसद नूं मुख रखदिआं यह अठे पहर टहल सेवा लहर शुरू की सी, पिछले समय दे विच आप जी नूं पता है पंजाब दे विच जो बेदबियां होईयां हन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दियां, भावें कि सरकारां ने जां असीं रोस रैलियां मुजाहरे करके कुछ बड़ी प्राप्ति नहीं होई, अते इह लहर दे नाल जो असीं वेसले होए सी गुरु घरां दे विच उस नूं जागरता पैदा हुई है। करीब 50 गुरु घर ने जिथे सेवा शुरू हो चुकी है। नंगल अते इलाके दे गुरु घर दे हन गुरु घर हन जिथे सवेर शाम की सेवा शुरू हो चुकी है। अज समा इनका भयानक आ रहा। गुरु प्यारिओ, जिस तरह आप जी ने अज वीडियो ते जो वीडियो WhatsApp ते वायरल हुई हैं, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ जो सवेरे अमृत वेले घटना वापरी है, आप जी नूं पता है ये दुष्ट पापी लोग दिनों दिन बेअदबी जो घटना हो रही हैं उसनूं ज़्यादा अंजाम दे रहे हैं। लेकिन हुण इस वेले पिंडां दे लोग शहरां दे लोग सिख कौम जाग चुकी है और यही हशर हुण करना पवेगा। जो ਸਿੰਘੂ बार्डर ते गुरु के लाडलियां फौजां निहंग ਸਿੰਘਾਂ ने एक दुष्ट पापी नूं अज सोधिया है, वो बधाई दे पात्र हैं। अज समा इस तरह का आ गया है जो आपां इस तरह गुरु घरां दे विच बैठे होवांगे, सचेत होवांगे ते किसी दी हिम्मत नहीं है गुरु घर दे विच कोई गुरु घर दी बेअदबी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी कर सके। सो बहुत जो ये ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ किसानी अंदोलन दे विच देखो पापी लोग दुष्ट लोग ने किड्डियां चालां खेड रहे ने। सिख हिंदू नूं लड़ाउण दा किड्डा बड़ा यतन किया जा रहा है। जो किसानी अंदोलन है उस नूं बदनाम करन दीआं साजिशां चल रही हैं। नाल नाल एक थोड़े जे पैसे की खातर लालच चा के कुछ जो अनजान बेवकूफ लोग हैं जिन्होंने समझ नहीं, उन्होंने इस तरह तो यह घटनावां इस तरह दियां करा रहे हैं। तो जो उसका हशर होया सारे ने देखा होगा। इस दे नाल किते ना किते जरूर ये जो पापी लोग हैं इस तरह दियां घटनावां नूं अंजाम दे रहे हैं। जरूर घटणगीਆਂ घटनावां ये, पर फिर भी सानू अपने अपने गुरु घर पिंडां दे विच इत्थे भी है आपां सचेत होईए, दिन रात दे पहरे लाइए। क्योंकि बेशक पिंडां दे विच भी चाहे शहरां दे गुरु घर हैं
ਬਹੁਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੋਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ 50-50 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਗੁਰੂਵਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, 15 ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, 11 ਭੱਟ, 4 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ, ਪਾਪੀ ਲੋਕ, ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਹਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਬਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ, ਕਿਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ, ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ, ਥੋੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਠੇ ਪਹਿ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਠੇ ਪਹਿ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤਲਾਏ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੱਦੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, 40 ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ, ਪਿਛਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਪੇਡ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਧਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਿਆਰ ਸੀ, ਗਧਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੇੜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਫਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ,
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਆਵੇਗਾ। 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੂਕੇ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੂਕੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਂ ਥੈਂ ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਿਰਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਬੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਵੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਦੇਖਣ ਚੱਲੇ ਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬਿਰਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਫਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਦਣ 50-70 ਬੱਸਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ 3-3.5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਸੀ। ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਵੇ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨਰ ਪੜੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਾਗਤਰ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ ਇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੇ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਦਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ
ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਸੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ 1-2 ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 8 ਪਹਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਢਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਟੀਮ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਗੱਲਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਸਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਏ ਔਰ
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਐਫਰਟਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਕੁਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਸਲ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਖਿੜਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਖਿੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਫਲ ਪਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਸੰਤ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਚੌਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਕਥਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਸ ਗਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਦਸਾਂ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਥਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਜਿੰਨੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੋੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਈਏ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਐਸਾ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੈਸੇਜ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੋ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਲ ਵੀ ਬਸ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਪਾਓ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਬੈਕਬੋਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਹੈ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਈਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਤਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਪਰ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਲਟਕਾਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਲਾ ਲੈ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ, ਅਸਲੀ ਸਵਾਰਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਔਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 24,000 ਸਵਾਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਇਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।